آپ فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر کا. اچھا، تو فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جی نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں، مکمل ہو گئی. اب آپ اسٹوڈنٹ کے ہیں یا مقلد کے ہیں، وہ دونوں برابر ہی ہے. جی، چونکہ عمران خان کی پارٹی سے آتے ہیں تو اس لیے آپ کو عمران خان کے تعلق سے ان کی بات کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک، نہیں، میں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تو عمران خان کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں انجینئر صاحب کا سنتا ہوں. نہیں، آپ نے تعارف کرایا انجینئری فرقے کا، تو آپ کو وہی آپ جو کہیں گے ہم یہ مانیں گے کہ یہ انجینئر صاحب کی بات. جی نہیں، آپ ایسے نہ مانیں. آپ کو میری بات سمجھ نہیں. آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ مانیں. نہیں، میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. کہ فرقوں پر جو بات کرے گا، ٹھیک ہے، فرقوں پر فرقہ اور اس کے یہ کہے گا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے ایک خاص میتھڈالوجی ڈیولپ ہو جائے گی، اس کی ایک خاص فکر ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ خود ایک فرقہ نہیں ہو گیا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنی فکر ہوگی، وہ فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. کن کی؟ ابھی یہ حضرت انجینئر صاحب کی فکر کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو مثلا ان کی اس مسئلے میں، مسئلہ اے میں ان کی فکر ملی سلفی حضرات سے، مسئلہ بی میں ان کی فکر ملی بریلوی حضرات سے، اور سی میں ملی ان کی فکر دیوبندی حضرات سے. تو یہ جو کھچڑی بنی ہے، فرقہ کھچڑیا، یہ فرقہ ہو گیا کہ نہیں؟ آپ مجھے انجینئر صاحب کی سند بتا دیں حدیث کی. کون سی حدیث کی سمجھ؟ انہوں نے حدیث کی سند کہاں ہے؟ کن سے پڑھا؟ کون اساتذہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں میرا الیاس قادری بھی استاد ہیں، میرے جناب مولانا مودودی بھی استاد ہیں، اور جناب ڈاکٹر اسرار بھی استاد ہیں، اور فلاں غامدی صاحب بھی استاد ہیں. بھائی وہ چار لیکچر سن کر کوئی استاد شاگردی کا رشتہ نہیں ہوتا. استاد شاگردی کا تعلق ایک الگ تعلق ہے، وہ لیکچر سن کر نہیں آتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے، آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں. انجینئر تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جائے علماء کے ساتھ کہ انجینئر رینڈ کارپوریشن کا اسکالر ہے. رینڈ کارپوریشن کے ڈسکرپشن مکمل طریقے سے انجینئر کے اوپر صادق آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر کا. اچھا، تو فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جی نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں، مکمل ہو گئی. اب آپ اسٹوڈنٹ کے ہیں یا مقلد کے ہیں، وہ دونوں برابر ہی ہے. جی آگے بڑھیں. نہیں، میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف اس بات سے نہیں، اتفاق کرتا ہوں جو ہاں قرآن اور حدیث میں ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی کون سی بات قرآن اور حدیث میں ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے؟ اور چلیں یہ اس طرح لے لیں، ان کی کون سی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ ان کی اکثر بہت سی باتیں، جس طرح یہ سیکولرزم ہو گیا، یا وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں، یا اس طرح کی اور جو بہت سی باتیں ہیں. یعنی پولیٹیکل باتوں سے آپ کو ان کی اتفاق نہیں ہے. آپ چونکہ عمران خان کی پارٹی سے آتے ہیں تو اس لیے آپ کو عمران خان کے تعلق سے ان کی بات کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک نہیں، میں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تو عمران خان کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے. عمران خان میں وہ خرابیاں ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پولیٹیکل باتوں پر آپ کو ان سے اختلاف ہے. جی کہہ جی. سکتے ہیں. اب دینی باتوں میں کون سی ایسی بات ہے کہ جن سے آپ کو ان سے اختلاف ہے دینی باتوں میں؟ دینی باتوں میں تو اس وقت چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو. ایک منٹ انجینئر بھائی، ایک منٹ. چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو رہی ہے، ماڈریٹر نہیں ہے. عاطف بھائی پلیز ٹیک کیئر آف اٹ. جی کنٹینیو کریں. جی نہیں، میں شروعات یہاں سے کریں گے، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو بہت سی باتوں سے ان سے اختلاف ہے. تو دینی باتوں میں آپ کو ان سے کہاں اختلاف ہے وہ بتائیے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. نہیں بھائی، آپ بتائیں گے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں اختلاف ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس طرح غسل میں وہ کہتا ہے کہ بعد میں اگر پاؤں جو دھونے ہیں نا، حضرت محمد سے ثابت ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ پاؤں دھوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر پاؤں مطلب دھو لیں تو افضل ہے. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو مطلب تھا کہ پاؤں گندے ہو جاتے تھے، اس لیے حضرت وسلم دھوتے تھے. ابھی تو اور سسٹم، ابھی تو باتھ ہیں، واش روم ہے، صاف ہیں، ان میں اگر نہ دھوئے جائیں تو ٹھیک ہے. نہیں، اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ غسل میں پاؤں دھونے ضروری ہیں، وہ کہتے ہیں افضل ہے. میں کہتا ہوں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اس اختلاف ہے کہ پاؤں اگر دھو لیے تو پانی ویسٹ ہوا، اسراف ہو گیا. یہ
नहीं नहीं, पानी वेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे बता नहीं रहा धोने हूँ चाहिए भाई, क्योंकि उस वक्त तो ये था ना, क्योंकि वो बताते हैं साथ में कि उस वक्त मट्टी होती थी नीचे, तो जिसकी वजह से पाँव गंदे हो जाते थे। ठीक, बात तो अफजलियत की हो रही ना, अगर पाँव गंदे हो गए और आपको पता है कि पाँव गंदे हैं तब तो धोना जरूरी है, फर्ज हो गया, वरना गुस्ल ही नहीं होगा। जरूरी है, लेकिन वो मैं ये कह रहा अब हूँ अगर अभी बात अफजलियत की हो रही है कि वहां मट्टी नहीं है, अब पाँव धोना अफजल है कि अफजल नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो काम करना ही नहीं चाहिए, जो मतलब है कि उस वक्त एक मजबूरी थी, एक मजबूरी और इसलिए थी कि ये शक था कि भाई पाँव खराब ना हो जाए, और अगर आपको यकीन हो पाँव खराब है तो आपके लिए धोना फर्ज है। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी क्या है, एक नॉर्मल वॉशरूम के अंदर आप गुसल खाने में नहा रहे हैं, जी, तो धोना अफजल है कि अफजल नहीं है? मेरा ये मानना है कि अफजलियत की बात हो रही, सिर्फ अफजलियत की। किसी के नजदीक अफजल है, किसी के नजदीक नहीं। आपके नजदीक भाई, आपके नजदीक अफजल है? नहीं, मैं कोई जमात को लेके नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए आया हूँ। आपके मैं बिल्कुल समझ गया, आपने चूंकि तारुफ एक खास शख्सियत, एक खास फिरके के इमाम के हवाले से कराया है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम तो इसी मौजूद पर बात करेंगे। मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि सबसे पहली बात की जो फिरका है ना, तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ मोमिनो अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बातें हमें बताने की कतन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो, हमारा इम्तियाज, मेरे भाई सुन लीजिए, हमारा इम्तियाज गुज़िश्ता 3 सालों की आप स्ट्रीम उठाकर देख लें, यही है कि हम फिरका वारियत के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये ठीक, ये आपको भी पता है और सब यहाँ आपके इमाम साहब को भी पता है, सबको पता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि फिरकों पर जो बात करेगा, ठीक है, फिरकों पर, फिरका और उसके ये कहेगा कि भाई मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, उसके एक खास मेथोडोलॉजी डेवलप हो जाएगी, उसकी एक खास फिक्र होगी, ठीक है, तो क्या ये खुद एक फिरका नहीं हो गया? लेकिन मैंने देखा है कि उनकी जो भी आप कह रहे हैं कि एक अपनी फिक्र होगी, वो फिक्र जो है वो किसी ना किसी फिरके से मिलती है। किनकी? अभी ये हजरत इंजीनियर साहब की फिक्र किसी ना किसी फिरके से मिलती है, ठीक है। तो मसलन उनकी इस मसले में, मसला ए में उनकी फिक्र मिली सलफी हजरात से, मसला बी में उनकी फिक्र मिली बरेलवी हजरात से, और सी में मिली उनकी फिक्र देवबंदी हजरात से। तो ये जो खिचड़ी बनी है, फिरका खिचड़िया, या फिरका हो गया कि नहीं? ये फिरका नहीं है, ये है कुरान और हदीस। नहीं, कुरान और हदीस ये फिरका इसलिए हो गया चूंकि इसके पीछे कोई उसूल नहीं है। अब मुझे आप चूंकि कुरान और हदीस के हवाले दे रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, किसी भी हदीस को सही मानने, अगर 2 हदीस में इख्तलाफ हो जाए, 2 हदीस में तारुज हो जाए, किसी एक हदीस को दूसरी हदीस पर राजिह तरजीह देने के आपके यहाँ क्या उसूल है, आपके फिरके में? सर मेरे फिरके में तो कोई असूल की बात नहीं है, मैं वही चीजों को लेके चाह रहा हूँ जो मुहद्दिसीन ने बताए हैं, जो उन्होंने नहीं, वो क्या बताए हैं? 2 हदीसों के दरमियान तजाद हो गया, टकराव हो गया, एक को दूसरे पर तरजीह देनी है, कैसे देंगे? अगर जी मैं अपनी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपनी स्टडी करता हूँ, मैं इंजीनियर साहब का सुनता हूँ। नहीं, आपने तारुफ कराया इंजीनियरी फिरके का, तो आपको वही बता, हम ये आप जो कहेंगे हम ये मानेंगे कि ये इंजीनियर साहब की बात है। जी नहीं है, आप ऐसे ना माने, आपको मेरी बात समझ नहीं है। आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना माने? नहीं, मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर, मैं सिर्फ अपनी कब्र का माने। चले ठीक है, ये भी सही है, ये वाला भी मान लेते हैं आपकी। हाँ जी, तो 2 हदीसों में तारुज होगी, आप एक को तरजीह देनी है। क्या उसूल है? मैंने जो अभी तक देखा है ना, रफ़ीदैन के लिहाज से या ऊंची आमीन के लिहाज से या इस हिसाब से सारा, तो मुझे कोई भी 2 हदीसें ऐसी नहीं मिली जो बिल्कुल 180 डिग्री एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको 2 हदीसों में तारुज दिख रहा है, ठीक है, इन 2 हदीसों में से किसी भी 2 हदीस में आपको तारुज हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात हमें मालूम है कि नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं दिख रहा है, 2 हदीसों में तारुज दिख रहा है, दिखने की बात हो रही, मैं नहीं कह रहा हूं है, वो तो हमें भी मालूम है कि नहीं है, दिख रहा है। तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये आप बताएंगे ना, सवाल तो मैंने आपसे पूछा है। नहीं, देखा जाएगा कि इसके पीछे जो ये मतलब है हदीसें सही हैं, मतलब कौन सी बुक से ली गई हैं, अच्छा सही हैं से ली गई हैं या जी, जो सही हदीस कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ज्यादा सही है? वो तो मुहद्दिसीन ने उस पे बताया है ना, वो इमाम बुखारी ने नीचे लिखे हैं, जो शरह बुखारी हुई है या जो मुहद्दिसीन उन्होंने बताया ये बातें कि ये हदीसें सही हैं, ये गलत हैं। नहीं, क्या बताया?
یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ حدیثیں غلط ہیں. تو آپ گویا کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کی اور اس کے بعد یہ بتایا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، سندوں کو دیکھ کر بتایا نا. مثلا سند میں 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، سند میں 5 بندے ہیں، 5 کو دیکھا کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مان لیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اب کیا کریں گے؟ سر اگر تو وہ 180 ہو ہی نہیں سکتی. نہیں وہ نہیں ہے بھائی، وہ ان ریالٹی نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے ایسا، وہ دکھ رہا ہے ایسا، اگر وہ 180 نہیں ہے دکھ رہا ہے ایسا کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے 180، آپ کو دکھ رہا ہے. اب آپ کیسے ترجیح دو گے؟ سر مجھے کیسے نظر آ سکتا، جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ بعض مرتبہ اختلاف 2 حدیثوں کے درمیان نظر آ جاتا ہے، بہت سارے فقہی مسئلے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا. ٹھیک، ایک حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی عبداللہ ابن عمر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں آنے سے پہلے. پھر ایک اور حدیث صحیح بتا دیتا ہوں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل رفع وخفض، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے. اب بتائیں کیا کریں گے اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے مجھے بتایا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رفع یدین کرنے پہ ہیں نا حدیثیں، وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں، اور وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری نے اس پہ ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ کیا نام اس کا، جز رفع الیدین، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ والی حدیث پہ بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ والی حدیث ان سے ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو پھر ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے، یہ صحیح نہیں مانیں گے. اچھا، اب اگر کوئی مان لیجئے اس حدیث کو صحیح مانتا ہو، امام بخاری کے علاوہ کوئی دوسرا محدث جو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں ہو، وہ صحیح مانتا ہو، اب کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا نا کہ کتنے لوگ زیادہ اس چیز کو مان رہے ہیں. نہیں، دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ آپ مطلب کیا بات کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے، آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں. انجینئر تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جائے علماء کے ساتھ. یہی پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں برابر نہیں ہے. اب میں صرف ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں جی تھوڑا سا آپ کا فارمولا صحیح کرنے لگا ہوں میں. جی بتائیں میں انٹرسٹڈ ہوں. جی وہ یہ ہے کہ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ سوال پوچھتا ہوں، آپ بتا دیں. ان کے استاد ہیں امام ابن مبارک، ان کے امام شافی، کوئی 4 کے 5 اس طرح، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. 5 سے 6 واسطے ان کے آن این ایوریج ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کتنے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ تابعین ہے، کوئی کہتا ہے وہ تبع تابعین ہے. چلو تابعین مان لیتے ہیں، چلو مت مان لیتے ہیں. تابعین، صحابی اور حضرت وسلم، 3 یا 2 کر لیں، 2 یا 3. ٹھیک. جی کیا یہ ممکن نہیں، امکان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہ تک 2 واسطوں سے پہنچی؟ ٹھیک، ان کے زمانے میں امام حنیفہ کے اور ان کے معاصرین تک وہ 2 واسطوں سے پہنچی. اس کے بعد اگلا بندہ آیا 3را واسطہ، اس کے بعد اگلا بندہ آیا 4تھا واسطہ، وہ نکلا ضعیف، وہ کمزور بندہ ہے. اس کے بعد آ گئے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے. تو حدیث تو صحیح تھی اوپر، نیچے آ کے ضعیف ہوئی نا. تو آپ امام بخاری کے فیصلے کو امام ابو حنیفہ کے خلاف کیسے جج کر سکتے ہیں، جبکہ ایک کے درمیان 2 واسطے، دوسرے کے درمیان 6 واسطے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے. آپ بات کمپلیٹ کریں. بات ہو گئی. یہ ایک فارمولا آپ کو دے دیا میں نے، اب مجھے اس کا ریبٹل دے دیں. میں اس پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرا انجینئر سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا استاد ہے، جس طرح آپ میرے استاد ہیں. میرے بھائی میری بات سنیں سر، میری بات ایک بار آپ سن لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جی کہ میں بہت سے لوگوں کو اپنا استاد مانتا ہوں. یہاں پہ میں اسپین میں رہتا ہوں، یہاں بھی جو جس مسجد میں جاتا ہوں انہیں بھی میں اپنا استاد مانتا ہوں. آپ بھی میرے استاد ہے، آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں.
मैं सिर्फ अपनी कब्र को मतलब है कि अजाब से बचाना चाह रहा हूँ। उसके हिसाब से मुझे कोई भी आदमी सही बात बताएगा जो मुझे लगेगी सही है वो मैं मानूंगा। अभी इस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बात की है ठीक है ना, सही है, लेकिन हमारा जो दीन है, देखिए जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 100% अपनी हिफाजत में लिया है, ठीक है ना, ये जो हदीसों का जो इल्म है, कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी चीज, जिस तरह आप बता रहे थे कि नमाज का हो गया या हज के महीनों का हो गया, ये हमें नहीं मालूम होता कुरान से, ये हमें हदीसें बताती हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से ये हदीसें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई साइंस का इल्म या कोई एम कोई किसी की शेर व शायरी की किताब नहीं है कि जो गलत हो जाए, ये जो मान ली जाए तो मान ली जाए, ना मानी जाए तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हदीस की किताबें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। इस हिसाब से क्या मेरा खुदा ने ये जो दुनिया बनाई है, ये जो सारा कुछ बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बनाया ना, दुनिया, आसमान, सितारे, समंदर, जानवर, चरिंद परिंद, ये क्या अल्लाह ताला ने एंड पे इसलिए बनाया कि एंड पे इन्हें किसी चीज की ऑथेंटिकेशन का पता ही ना हो। किसी का दिल करे तो वो ज़ईफ हदीस पकड़ ले, किसी का दिल करे वो सही पकड़ ले, कोई अपने फलसफे पे बैठ जाए, कोई किसी और चीज पे बैठ जाए और आखिर पे मेरे तक पहुंच जाए। या अल्लाह ताला ने एक सही चीज बताई होगी जिससे हम समझेंगे तो ठीक है, क्योंकि सही शरह सही जो सही मुस्लिम है ना बुक, उसमें इमाम मुस्लिम ने मुकदमा लिखा है और उन्होंने गिरफ्त किया इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न अबी शोबा पे, मेरे ख्याल में इमाम बुखारी पे भी किए है, इमाम बुखारी पे भी किए। खैर चलो आगे चलो। हाँ मैं वो जो बात मेरे भाई सही मुस्लिम का मुकदमा मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं उस्ताद हूँ उसका, और गुज़िश्ता 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। खैर आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने कब आपको कहा है, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ जी, मैं सिर्फ आपके पास इल्म लेने आया हूँ। मैं आपसे डिबेट करेंगे, आप बहुत ऊपर के, मैं सिर्फ अपना इल्म के लिए आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो मतलब मुहद्दिसीन से जिन्होंने बहुत सी हदीसें लिखी हैं, मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल, जिन्होंने, वो कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ लोगों को ये शो कराया है कि हमारे पास बहुत इल्म था, हमें बहुत हदीसें आती थी। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास सही हदीसें खत्म हो गई या जो हम ज़ईफ हदीसों से अपना। देखिए आपने, देखिए बात लंबी हो गई है, आप जो भी बात कह रहे हैं ना, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं और आप दोनों एक ही पेज पर हैं कि सही हदीस ही ऑब्वियसली बुनियाद है दीन की, उसी को दिया जाएगा, सुन्नत को पर अमल किया जाएगा, सही सुन्नत पर, सुन्नत साबिता जिसको बोलते हैं। ज़ईफ हदीसों से अहकाम नहीं निकला करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना। आपने कहा जी आप भी उस्ताद हैं, इंजीनियर साहब भी उस्ताद हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। उसी मुकद्दमा मुस्लिम में ये कौल भी आपने पढ़ा होगा कि लौलल इस्नादु लकाल मन शाअ मा शाअ, कि अगर इस्नाद न होती, सनद का ये जो हमारा कनेक्शन, हमारे उस्ताद उनके उस्ताद उनके उस्ताद और यहाँ तक ये ना होता तो जिसकी जो मर्जी आए वो बक देता, ठीक। सनद ने दीन को महफूज किया हुआ है, बिल्कुल ऐसी तरह। आप मुझे इंजीनियर साहब की सनद बता दें हदीस की, है ही नहीं। कौन सी हदीस की समझ नहीं, उन्होंने हदीस की सनद कहाँ है, किनसे पढ़ा, कौन असातिज़ा है भाई। वो कहते हैं जी मेरा इलियास कादरी भी उस्ताद है, मेरे जनाब मौलाना मौदूदी भी उस्ताद हैं, और जनाब डॉक्टर इसरार भी उस्ताद हैं, और फला रामदी साहब भी उस्ताद हैं। भाई 2-4 लेक्चर सुनकर कोई उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता नहीं होता। उस्ताद शागिर्दी का ताल्लुक एक अलग ताल्लुक है, वो लेक्चर सुनकर नहीं आता है, ठीक है सर। आप तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस्ताद चुने, बिल्कुल चुने, उस्ताद सही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि सही हदीस और सही सुन्नत ही से मसाइल निकलेंगे। इख्तिलाफ यहां होता है कि जब सही सुन्नत क्या है। खतीब बगदादी का नाम सुना है? खतीब बगदादी नहीं, ये अबू बकर बगदादी की बात नहीं हो रही आईसिस वाले की, खतीब बगदादी। मैं बकर बगदादी को भी नहीं जानता। नहीं, उसको तो जानते होंगे, ऐसा कैसे यार, सारी दुनिया जानती है उसको, नाम से तो सुना ही होगा। हाँ चले मैं सर्च कर लूंगा। हाँ सर्च कर लीजिएगा। खैर वो बहरहाल वो एक निमटा गया, उससे हमें कोई लेने देने नहीं है। खतीब अल बगदादी अपने जमाने के मशहूर नाकिद हदीस हैं, ठीक है, आज के नहीं, सदियों पुराने हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक ज़ाब्ता लिखा है। वो ज़ाब्ता ये है कि 2 हदीसों के दरमियान अगर तारुज़ होता है, बज़ाहिर नजर आता है, ठीक है, तो तरजीह आप एक को कैसे देंगे। उसके उन्होंने
110 या 115 ज़ाब्ते लिखे हैं और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो हदीस का सही हैन में होना 104वां ज़ाब्ता है। कौन सा नंबर का? 104 नंबर। 104वां। अब हम लोग क्या करते हैं, बचूंगड़े किस्म के लोग 103 क्रॉस करके सीधे 104 पे पहुंचते हैं। 103 पे जंप लगाएंगे, सब स्किप सीधा 104 पे। बिल्कुल। क्यों? चूंकि उनकी रसाई वहीं तक है। अच्छा। आपकी रसाई अगर वहां तक ना होती बल्कि आगे होती ना, तो आप इन 103 ज़ाब्तों पर भी बात करते जी। और मैं ये बता दूं, अभी एक कमेंट भी नजर से गुजरा कि भाई मैं तो फिरकों पर बात नहीं करता हूं, तो मैं किन मौजूआत पर आ गया। जी नहीं, मैं फिरकों पर वाकई बात नहीं करता और आज भी मेरा वही उसूल है और मैं अपने उसूल पर का पाबंद हूं। हाँ, फिरका इंजीनियरिया एक अलग फिरका है। वो फिरका क्या है, मैंने अभी शुरू में बात की, चूंकि शुरू में इतने लोग नहीं थे, मैं इसलिए दोबारा बात कर रहा हूं। जी। मैं कैसर भाई और जो दूसरे हजरात हैं, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल 2-4 की तरह वाज़ेह है कि इंजीनियर रैंड कॉर्पोरेशन का स्कॉलर है। रैंड कॉर्पोरेशन के डिस्क्रिप्शन मुकम्मल तरीके से इंजीनियर के ऊपर सादिक आता है और चूंकि रैंड कॉर्पोरेशन के जरिए मुसलमानों में लिबरलिज्म, एथिज्म और जनाब जितने भी इज़म्स हैं वो सारे के सारे उनमें डाले जाते हैं। और इनको कामयाब बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो उलमा सद्दे सिकंदरी इन फिरकों नहीं बल्कि इन इज़म्स के सामने खड़े हुए हैं, उन उलमा को के ताल्लुक से डाउट्स पैदा कर दिए जाएं। बरेलवियों में बरेलवी उलमा के ताल्लुक से, जो देवबंदी हजरात हैं देवबंदियों के उलमा के ताल्लुक से, जो सलफी हजरात हैं तो सलफी उलमा के ताल्लुक से, किसी को छोड़ा ना जाए। ठीक है, शियों में शी स्कॉलर्स के ताल्लुक से। जब सारे के सारे अपनी रिवायत से कट जाएंगे तो कहां आएंगे? वो लिबरल बनेंगे, वो सेक्युलर बनेंगे और इस तरीके से रैंड कॉर्पोरेशन का एजेंडा बिल्कुल सही। नहीं सर, ये असल में आप इस चीज को जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन आप भी तौबा करेंगे मस्जिद में जाकर कि मैंने अपनी जिंदगी के महीने एक आदमी के पीछे जाया कर दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी मेरी इस वक्त उम्र है 24 साल जी। मैं 22 साल तक मैं देवबंदी था। कोई बात नहीं, मेरी देवबंदी देखो, देवबंदी होना कोई फर्ज ऐन नहीं है। ठीक है ना, देवबंदी कुछ भी बन जाओ। बात सिर्फ ये है कि आप अपने आप को रिवायत के उस तसलसल से जोड़ें, वरना गुमराह हो जाएंगे। जी सर, मैं रिवायत के तसलसल से जोड़ना जरूरी है। जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूं। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा मुफ्ती साहब, एक सेकंड रुक जाए मेरे भाई। मैं अक्सर ये मतलब खुद भी सोचता हूँ मुफ्ती साहब कि इतना अच्छा खासा लॉट है जो इंजीनियर साहब को सुनता है। अल्लाह ताला इंजीनियर साहब को लंबी उम्र दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबने जाना है। जब वो चले जाएंगे फिर इस लॉट का, जिसको मैं कहूंगा ये बेचारे मतलब एक ऐसा शीप का लॉट है कि ये कहां जाएगा। मतलब ये इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसके बाद पता है क्या होगा, ऐसी एनार्की फैलेगी। कोई बोलेगा मैं हूं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट, मैं उठूंगा, कोई बोलेगा मैं हूं। आपको अंदाजा नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी मैं आपको वो तो आज ही हो रहा है ना, वो तो आज ही हो रहा है। फिरका तो बन चुका भाई, वर्चुअल फिरका बन चुका ना। आप वो कहते हैं हमारी मस्जिदें नहीं, फिरकों की मस्जिदें मदरसे होते हैं। भाई यूट्यूब पे आपका मदरसा खुला हुआ है। मस्जिदें जिस दिन जब आप मर जाएंगे तो मस्जिदें भी बन जाएंगी। सर आप मेरी बात सुने जरा जी, थोड़ी सी मेरी बात सुने। मैं अभी आपको आपका भी जवाब देता हूँ, उनका भी जवाब देता हूँ जी। ठीक है ना, जो मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि जो इंजीनियर साहब को जो सुनता है वो फिर लिबरल हो जाता है, मतलब अपने फिरके से हट जाते हैं। मैं रिवायत के, मेरे अल्फाज पे जी, रिवायत के तसलसल से वो कट जाता है। जी बिल्कुल, मैं वही बात करूं, रिवायत के तसलसल। मैं 22 साल में देवबंदी था, ना ही मैंने कभी कोई रूटीन से नमाजें पढ़ी थी, ना कोई रोजे रखे थे। अल्लाह मेरी पुरानी बातों पे मुझे माफ करे। जब से मैंने इंजीनियर साहब को सुना है, अभी मेरी तौहीद भी पहले की निस्बत बेहतर है, रिसालत भी, इसके अली भी। देखें मेरी बात सुनिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सही बुखारी में एक रिवायत है, सही बुखारी में एक रिवायत है। मुझे जब बताने देंगे आप फिर उस पे। नहीं, आपकी बात सुन ली ना मैंने, बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी वजह से आपने कहा नमाज़ें आप पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए एक दफा प्लीज। जी चले, सुनाएं, मुख्तसर कीजिएगा। जी मैं मुख्तलिफ करता हूँ जी। उसके बाद मैंने खुद अभी सही बुखारी पढ़नी शुरू की है। ठीक है, उसके बाद मैंने बहार शरीयत पढ़नी शुरू की है। यहाँ पे जो उलमा है वो बरेलवी हैं, उनके कहने पे बहार शरीयत पढ़नी शुरू की है। मेरे पास अभी गुनियत तज़किरतुल औलिया, ये सारी किताबें वो सारी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
اور یہ صرف اسی وجہ سے میں پڑھوں کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو سارے علماء جو ہیں ایک دوسرے کے ان میں چیزیں خراب ہیں، تو میں نے پھر کہا کہ میں خود اس پہ اسٹڈی کرتا ہوں اور خود میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو وہ بھائی بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اکنالی اسلام، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہیں آپ میری بات پر رہیے پہلے. وہ جب ہوگا، جب مریں گے، جب دیکھا جائے گا، جب وہ مریں گے کیا ہوگا. ابھی نہ آپ کامنٹ کر سکتے، وہ انہوں نے کامنٹ کر دیا، اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ کو کیا پتا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کی وجہ سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. 22 سال تک آپ دیوبندی رہے، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ کیا دیوبندیوں کی کتابوں میں یا بریلویوں کی کتابوں میں یا شیعوں کی کتابوں میں، کسی بھی فرقے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی؟ کیا اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یا اپنی شہوتوں کی وجہ سے، یا اپنی شہوتوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے تھے؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، ہولڈ آن. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی فاجر سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے، کسی فاجر سے بھی. یہ حدیث میں موجود ہے. آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں شیطان آیت الکرسی سکھا کے چلا گیا. جی بالکل یہی بات ہے. یہ حدیث بخاری میں تو ہے نا. تو آپ اگر کسی آدمی کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر دن رات جو ہے بس وہ یہ کہہ رہا لبرل بنو لبرل بنو لبرل بنو، ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حدیث کی بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہوں گی. تو آپ جیسے لوگ، آپ حضرات نے دیکھا بھائی قرآن حدیث کی 2-4 باتیں، اب ان 2-4 باتوں میں مثلا 60%، 70% یا 40%، میں کہتا ہوں 10% ہی غلط ہے. آپ نے ان باتوں کو صحیح سمجھا اور ان باتوں کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے لگے. بہت اچھی بات ہے. آپ کا دین نماز کے تعلق سے انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں یعنی سرخرو رہیں گے نماز کے تعلق سے جب آپ سے سوال کیا جائے گا. بات فکر کی ہو رہی ہے، عمل کی نہیں ہو رہی ہے. فکر کی ہو رہی ہے. عمل اور فکر میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک فکر کو پروموٹ کرتے ہیں، عمل آپ اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اصل جب بات فکر کی ہوگی تو پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ اپنی فکر کو پیش کریں گے، اور آپ کی فکر کو، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، تو پھر آپ کو غلط بھی کہا جائے گا. That's all.